गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जे आपणे बात थई हती लास्ट लेक्चरनी अंदर के आपेला रेखीय समीकरण लिनियर इक्वेशन ने मैट्रिक्स मेथड थी आपणे सोल्व करवाना हता। एनी अंदर मैं तमने आ त्रण एक्जाम्पल होमवर्कनी अंदर आपेला हता। तो हवे आपणे एक वस्तु नवी शीखवानी छे कि भाई आज मैट्रिक्स मेथड थी सोल्व करता था त्यां आपणे शुं करता हता तो कि भाई तमने जे इक्वेशन आपेला छे इक्वेशन ने तमारे सोल्व करवुं होय तो तमे एक प्रोसेस करता था। कई प्रोसेस करता था तो कि तमारी पासे जे मैट्रिक्स मळता था एने AX इज इक्वल टू बी में कन्वर्ट करता था। पछी तमे एक्स ने करता तरीके ल्यो एटले A इनवर्स इंटू बी आ प्रोसेस करी। पछी तमारे A इनवर्स फाइंड करवा माटे तमे 1/mod A इंटू एड जॉइंट A करता था। पछीनुं स्टेप शुं हतुं तो तमे mod A फाइंड करता था। पछी तो कि तमे एड जॉइंट A फाइंड करता था। ये बने काढ़ीने पछी तो कि तमे बे वस्तु अहीं सब्स्टिट्यूट करता था એટલે તમને A ઇન્વર્સ મળતો હતો અને ફાઇનલી તમે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્વર્સ ઇન્ટુ B નું મલ્ટિપ્લિકેશન કરતા હતા। એ મલ્ટિપ્લિકેશન કરતા એટલે તમને x y અને z માં ત્રણ અલગ અલગ વેલ્યુ મળતી હતી। આ 7 માર્કનો દાખલો છે કે જે આ પ્રોસેસથી થાય છે। પહેલું તમે શું કરતા હતા તમે મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરતા હતા आ रीतना फर्स्ट स्टेप। सेकंड तमे एने एज्यूम करता था एक न्यूमेरिकल्स एक वेल्यूजनी अंदर के तमे एने रिप्रेजेंट करो छो अने ए तरीके अने एक्स तरीके अने बी तरीके। नाउ देन तमे पछी शुं करता तो कि एक्स ने करता तरीके लई एक्स ने वर्किंग मॉडल तरीके लई तमे ए ने सामे ट्रांसपोज करता था सामे विस्थापित करता था એટલે તમને અહીંયા શું મળતું x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। પછી A ઇન્વર્સનું ફોર્મ્યુલા લગાડતા હતા। વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ A ઇન્વર્સ? A ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/mod A ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ A। એટલે આ ફોર્મ્યુલાના આધારે તમે બે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરતા હતા A મોડ અને એડજોઇન્ટ A, જ્યાં A મોડ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એ શૂન્ય થવો જોઈએ નહીં। જો એ શૂન્ય ન થતો હોય તમે એડજોઇન્ટ A કાઢી લેતા હોય એ બંને વેલ્યુ તમે આ બંને વેલ્યુ અહીંયા મૂકતા હોય तो तमने एक्स नी वेल्यू मळती हती आ बेना गुणाकार मल्टिप्लिकेशन ऑफ A इनवर्स इंटू B द्वारा। थोड़ीक लेंथी प्रोसेस हती। 4 5 6 7 7 स्टेपे तमारो एक दाखलो पूर्ण थतो हतो। हवे आ लोकोने एम थयुं के आटલું બધું જટિલ પૂછવું એના કરતાં એક ઓપ્શનમાં એક સિમ્પલ મેથડ આપી છે 2018 GTU માં પૂછાણી। रकम आने आज रहेशे रकम एज इट इज रहेशे इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन एज इट इज रहेशे। सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड नी जग्याए सोल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर मेथड। कई मेथड? क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल आ रूल थी तमारे एग्जाम्पल सोल्व करवानुं थशे। वस्तु आज है जोजो अँ मैट्रिक्स मेथड की जगह सोल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल आटलो फेर पड़शे छे। आज वस्तु सोल्यूशन करवानुं छे पण आ सिंपल मेथड छे। 10 पेपर में 8 पेपर में आ रीतना हशे। 2 पेपर में लगे 80-20 नो रेशियो है। 80% पॉसिबिलिटी पूछवानी आ छे ज्यारे 20% पॉसिबिलिटी क्रेमर्स रूल है। अंडरस्टूड? એટલે એને આપણે જાતું કરાય નહીં કારણ કે 1 વર્ષ પહેલાં 2 વર્ષ પહેલાં 2 વખતે આ રીતના સોલ્યુશન પૂછેલું હતું છે। આના કરતાં પણ સિમ્પલ મેથડ શું છે જોઈ લેજો। પછી હું આ ત્રણેય એક્ઝામ્પલ તમને એ મેથડથી સોલ્વ કરીને બતાડીશ। જોજો ક્રેમર્સ रूल જો તમને આ જ રીતના 2/2 या तो 3/3 लिनियर इक्वेशन आप्युं छे रेखीय समीकरण। ये रेखीय समीकरण ने आपणे पहला कन्वर्ट करता था 3/3 अथवा तो 2/2 मैट्रिक्सनी अंदर एना कोएफिशिएंट एना सहगुणक ने आपणे गोठवीने अहींया मैट्रिक्स काढता था। पछी अहींया XY काढता था अने सामे तमने इज इक्वल टू नी सामे तमने कंईक वेरिएबल मळतो हतो 2/1 नो या तो 3/1 नो या तो 2 रो और 1 कॉलम हो या तो 3 रो और 1 कॉलम हो। बराबर है। आना उपरथी आपणे इट्स डिपेन्ड ऑन ध क्वेश्चन।
પછી આને આપણે એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી લેતા કે નહીં? એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી. એટલે અહીંયા પહેલાં બે સ્ટેપ સેમ ટુ સેમ થશે. પહેલાં બંને સ્ટેપ સેમ ટુ સેમ થશે. હવે ત્રીજું સ્ટેપ સીધું બદલી જશે. થર્ડ સ્ટેપ છે ને એ ડિરેક્ટલી સોલ્વ થશે. કઈ રીતના થશે? તો કે સીધું હવે જવાબ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ અપોન મોડ ઓફ એ અને વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ વાય અપોન મોડ ઓફ એ. આ સીધો જવાબ. ડાયરેક્ટલી તમને એક્સ અને વાયની વેલ્યુ મળશે આ મેથડથી. પણ સાહેબ તમે એ એક્સ ને એ વાય લખ્યું એવું તો આપણે ભણ્યા જ નથી, એવું તો આપણે સ્ટડી કર્યું જ નથી. તો એ કઈ રીતના મળે? તો કે જો આટલું તમે લખી લ્યો એ એક્સ અને એ વાય, હું તમને દાખલા ઉપરથી કહું છું, બરાબર? આ તમારે કંઈ લખવાની જરૂર નથી, બરાબર? તમે આ કાર્માર્સ રૂલ લખી નાખો અને એના ઉપરથી હું તમને એક એક્ઝામ્પલ કરાવું એટલે તમને આખું મગજમાં બેસી જાય કે એ એક્સ કઈ રીતના ફાઇન્ડ થાય અને એ વાય કઈ રીતના ફાઇન્ડ થાય, બરાબર છે? એટલે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ પહેલું લઈને બતાડું. તમે જે હોમવર્કમાં કર્યું છે ને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, એ જ વસ્તુ હું તમને અહીંયા ક્રેમર રૂલ્સથી સમજાવું છું. જુઓ, આપણી પાસે પહેલાં ઇક્વેશન, પહેલું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ છીએ. તો પહેલી જ વસ્તુ આપણે એને વ્યવસ્થિત ગોઠવવાનું. સોરી. હવે એક્સની નીચે એક્સ વાળું પદ જ આવવું જોઈએ, એટલે -4x + y. આ તમને સમજણ પડવી જોઈએ. સોરી. ક્લિયર થયું? અહીંયા તમને ભલે આડાવડું આપ્યું હોય, પહેલાં વાય આપ્યું હોય પછી એક્સ આપ્યું હોય, પણ જ્યારે તમે સોલ્યુશન કરો ત્યારે એક્સવાળા ટર્મની નીચે એક્સવાળું ટર્મ, વાયવાળા ટર્મની નીચે વાયવાળું ટર્મ આપેલું ન હોય તો આપણે લઈ લેવાનું, કારણ કે આપણે સહેલું પડે. હવે આપણે 2x2 મેટ્રિક્સ કાઢશું. 2, 3, -4 અને 1. x y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2. આજે આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં કરતા સિમ્પલ મેથડથી એ જ મેથડનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે અહીંથી ચેન્જ થાય. એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી. એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી. તો અહીંયા પહેલાં આપણે મોડ એ કાઢવાનું. શું કાઢવાનું? મોડ એ. તો મોડ એ આપણે ખબર છે 2 × 2 માઇનસ, ઘણાને અહીંયા ખબર નથી પડતી કે અહીંયા માઇનસ કહીએ લેવું ને પ્લસ કહીએ લેવું. તો માઇનસ છે ને એ બેઝિક ફોર્મ્યુલાના જ છે, પણ જ્યારે વાત સમજજો શાંતિથી, જ્યારે આપણે આ બાજુનો જે ડાયાગોનલ લેતા હોય, આ સાઈડનો જ્યારે વિકર્ણ લેતા હોય, ત્યારે બેમાંથી એક માઇનસ હોય ને તો આ માઇનસ આપણો પ્લસ થઈ જાય. કઈ રીતના? તો કે 4 તેરીને 12 + -12. તો ફાઇનલી માઇનસ પ્લસ થાય, એટલે અહીંયા 2 + 12 = 14 આવ્યા. આપણે મોડ એ મળી ગયો. હવે તમે વાત કરતા હતા આની, આપણે એ એક્સ કઈ રીતના લેવું જોજો. નાનકડું સ્ટેપ છે, 7 માર્કનો બોનસનો દાખલો કહેવાય. હવે હું અહીંયા એ એક્સ લઈને બતાડું. એ એક્સ કંઈ એટલે કંઈ નથી કરવાનું. કંઈ એટલે કંઈ નથી કરવાનું. અહીંયા એક્સ લ્યો ને તો અહીંયા એક્સ વાળી લાઈન છે ને એને રિમૂવ કરી દેવાની. એક્સ વાળી લાઈનની જગ્યાએ તમારે આ જે બીના મેટ્રિક્સ છે ને એ મૂકી દેવાના. સમજી લેજો વ્યવસ્થિત. જ્યારે તમે એ એક્સ લ્યો છો તો અહીંયા આ જે એક્સના કોફિશિયન્ટ છે ને, એ એક્સના કોફિશિયન્ટને ત્યાંથી રિમૂવ કરી અને ત્યાં જે જવાબના કોફિશિયન્ટ છે ને એને અહીંયા સબસ્ટિટ્યૂટ કરવાના છે. એટલે તમારે અહીંયા મૂકવાના 1 2, વાયના ઘટક, વાયના એલિમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. સમજાઈ ગઈ વાત? પછી આનું સાદું રૂપ 1 × 1 -3 × 2 = 6 એટલે -5 આવ્યો. હવે જ્યારે તમે મોડ ઓફ એ વાય લ્યો છો ત્યારે એક્સના એલિમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ, એક્સના કોફિશિયન્ટવાળી કોલમ એઝ ઇટ, વાયના જે કોફિશિયન્ટવાળી કોલમ છે એને રિપ્લેસ કરો આનાથી, આન્સરવાળી કોલમથી. 2 - 4. હવે આ વાયવાળી કોલમની જગ્યાએ આન્સરની કોલમ 2 × 2 = 4, માઇનસના માઇનસ, 4 × 1 = 4.
4 એકુ 4 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 4 + 4 = 8. રેડી? એટલે આ તમને ax મળી ગયો, આ તમને ay. આ બંને વેલ્યુ આન્સરમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાની. x = ax upon mod a. ax શું મળ્યું? -5 upon 14 અને y = ay upon mod a. ay શું મળ્યું? 8. 8/14. તમે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કરશો ને તો જવાબ તમારો આ જ રહેશે. મેટ્રિક્સ મેથડથી સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરશો તો પણ આન્સર તમારો આ જ મળશે, અને ક્રેમર રૂલ્સથી કરશો તો પણ તમારો આન્સર આ જ રહેશે. તમે ઓલરેડી આ હોમવર્કની અંદર કર્યું હોય છે તો તમને જવાબ મળતો જ હશે. સેમ આન્સર જ આવવો જોઈએ તો જ તમારો દાખલો સાચો પડે. જેવી રીતના કેમ આપણે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા, તો સિમ્પલ મેથડથી ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરો કે સારસ મેથડથી કરો, આન્સર વિલ બી સેમ. એટલે એ જ વસ્તુ અહીંયા ફોલો થવું જોઈએ. પહેલાં તમે ક્રેમર્સ રૂલ લખી નાખો કઈ રીતના સોલ્વ થાય છે, પછી એનું ઉદાહરણ લખી નાખો કે ભાઈ એકચ્યુઅલી આવી રીતના સોલ્ટ આઉટ થાય છે. બરાબર? આટલી વસ્તુ લખી નાખો બુકની અંદર. ચાલો, સોલ્વ ધ ઇક્વેશન બાય ધ ક્રેમર્સ રૂલ. હવે વસ્તુ એક જ છે. પહેલાં આને આપણે કઈ રીતના લખશું તો કે વ્યવસ્થિત એક્સની નીચે એક્સ, વાયની નીચે વાય અને ઝેડની નીચે ઝેડ આવે એ રીતના સિક્વન્સમાં આપણે એને એરેન્જ કરશું. સો વી આર રીએરેન્જિંગ ધ ગિવન 3 linear equations. x + y + z = 1, x + 2y + 3z = 4, x + 3y + 4z = 6. લખ્યા બાદ આપણે એને મેટ્રિક્સની અંદર કન્વર્ટ કરશું. વી આર ઇન્ટરચેન્જિંગ ઇન્ટુ ધ મેટ્રિક્સ ફ્રોમ ધ લિનિયર ઇક્વેશન. આપેલા સમીકરણને આપણે મેટ્રિક્સની અંદર ફેરવી નાખીએ તો કે 1 1 1 1 2 3 1 3 4 x y z 1 4 6. રેડી? હવે એનો ડિટર્મિનન્ટ લઈએ. ax = b. ax = b. So that mod of a, determinant of a, we want to find first the determinant of a. આપણે પહેલા એનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો. શરદી હવે લોહી પી લીધું છે એટલે એનો ડિટર્મિનન્ટ લેવો હોય તો શું કરવાનું તો કે ફર્સ્ટ ટર્મ ઇન્ટુ ઇટ્સ માઇનોર, પહેલું પદ ગુણ્યા એનો ઉપનિશ્ચાયક, માઇનસ, આ માઇનસ ફોર્મ્યુલાનું છે. જઈએ આપણે કોઈ પણ ટર્મનું ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરતા હોય ને એટલે પહેલું પદ પ્લસ હોય, બીજું પદ માઇનસ હોય. 1 ઇન્ટુ ઇટ્સ માઇનોર, એનો ઉપનિશ્ચાયક 1 1 3 4 પ્લસ ત્રીજું પદ ગુણ્યા એનો ઉપનિશ્ચાયક 1 2 1 3. એક એમણામ આ બેનો ગુણાકાર 4 દુ 8, સૂત્રના માઇનસ 3 તેરી 9, માઇનસ એક એમણામ 4 એકુ 4, સૂત્રના માઇનસ 3 એકુ 3, પ્લસ એક એમણામ 3 એકુ 3, સૂત્રના માઇનસ 2 એકુ 2. 1 as it is, 2 4 8, minus as per the formula, 3 3 9, minus 1 as it is, 4 1 4, minus as the formula, then 3 1 3, plus 1 as it is, 3 1 3, minus as per the formula, and 2 1 2. Now we are simplify next term. સાદુરૂપ દઈ દો. Opposite sign subtraction.
bigger value minus smaller value and sign will be consideration as the bigger value. એટલે કે વિરુદ્ધ નિશાની હોય તો પદની બાદબાકી થાય, મોટા પદમાંથી નાનું પદ બાદ થાય અને નિશાની હંમેશા મોટા પદની લાગે. સિમ્પ્લિફાય કરો, 9માંથી 8 જાય તો 1 વધે અને મોટા પદની નિશાની એટલે -1. 9 minus 8 it become a 1 and sign will be consideration as the bigger value and bigger value is 9 and 9 sign is minus, so we can take the minus sign as a answer. -1 as it is. 4માંથી 3 જાય તો 1 વધે, +1 એમણમ. 3માંથી 2 જાય તો 1 વધે. 3 minus 2 is equal to 1. 1 1 ઝા 1, પ્લસ માઇનસ માઇનસ, 1 એકુ 1 વત્તે ઓછે ઓછા, 1 એકુ 1 વત્તે ઓછે ઓછા, 1 એકુ 1 +1 એટલે +1 -1 કેન્સલ થઈ જાય, વધે ખાલી -1 એઝ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A which are does not equal to 0. આ પહેલો અધ્યાય પૂરો થયો. હવે બહુ સિમ્પલ સ્ટેપ આવી ગયું, બહુ એટલે બહુ સિમ્પલ. જ્યારે તમને ક્રેમર્સ રૂલ કહે ત્યારે તમારે કોઈ બીજી લપ કરવાની થતી નથી, તમારે સીધું જ લખવાનું કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ AX અપોન મોડ A. સમજાણું? હવે AX કઈ રીતના હોય મેં તમને શીખડાવી દીધું છે કે તમે જ્યારે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ AX લેતા હોય છે ત્યારે આ એમાં આ એની અંદર જે એક્સવાળી લાઈન છે, એક્સવાળી લાઈન, આ એક્સની કોએફિશિયન્ટવાળી લાઈન છે કોલમ, એ કોલમને ઉપાડીને બહાર ફેંકી દેવાનું, ત્યાં આ કોલમ મૂકી દેવાની, વાત પતી ગઈ. એટલે આપણે અહીંયા સીધું પહેલાં AX AY અને AZ મેળવી લેશું. પહેલાં જવાબ લખી નખાય, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ AY અપોન મોડ ઓફ A અને Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ AZ અપોન મોડ ઓફ A. હવે AX ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટની અંદર એક્સવાળી લાઈનને રિમૂવ કરી ત્યાં રિપ્લેસ કરી દેવાનું આન્સરવાળી કોલમ 1 4 6. બાકીની બે વાય અને ઝેડ એઝ ઇટ ઇઝ. તમે એક્સ મેળવતા હોય તો એક્સની વાળી કોલમને ત્યાંથી રિમૂવ કરીને ત્યાં આન્સરવાળી કોલમ સબસ્ટિટ્યૂટ કરી દેવાની, મૂકી દેવાની. 1 2 3 1 3 4. સાદુરૂપ દેતા આવડે કે ભૂલી ગયા? આવડતું જ હોય ને. A of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ગુણ્યા એનો ઉપનિશ્ચાયક એનો માઇનસ 4 2 ઝા 8 -3 3 ઝા 9 -1 એઝ ઇટ ઇઝ 4 4 ઝા 16 -6 3 ઝા 18 +1 4 3 ઝા 12 -4 3 ઝા 12 4 3 ઝા 12 -6 2 ઝા 12. અહીંયા 8 -1 ઇટ બીકમ અ -1. 8માંથી 9 જાય તો -1 વધે, -1 એમણમ. 18માંથી 16 જાય તો 2 વધે, 18 -16 ઇટ બીકમ અ 2 બટ બિગર વેલ્યુ સાઇન, સો આન્સર વિલ બી -2. 18માંથી 16 જાય તો -2, 12માંથી 12 જાય તો 0. એટલે 0 કે ગણતરીમાં આવે નહીં, આ પદ આખું શૂન્ય થઈ જાય. પ્લસ માઇનસ -1 2 1 ઝા 2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 એકુ 2 ઓછે ઓછે વત્તા 2, 2માંથી 1 કાઢતો 1 વધે. AX મને મળી ગયો 1 મળ્યો. હવે તમારે ગોતવાનું છે એ જ રીતના AY. ડિટર્મિનન્ટની અંદર વાય વાળી કોલમ રિમૂવ કરતી. હા ને બહુ કરી હો, શરદી અઠવાડિયા થયા. હા, વાય વાળી જે કોલમ છે એને તમારે અહીંથી આખી ઉપાડીને બહાર ફેંકી દો. એક્સ વાળી એઝ ઇટ ઇઝ, વાય વાળી કોલમને ફેંકી દો. એની જગ્યાએ આપણે શું લઈ લેવાની? આન્સર વાળી કોલમ. આ બી ને ત્યાં મેળ દેવાનું. One as it is, 4 4 is 16 -6 3 is 18 -1 as it is, 4 1 is 4 -3 1 is 3 +1 as it is, 6 1 is 6 -4 1 is 4.
આ શું પ્રક્રિયા છે તમને ખ્યાલ છે ને? એ આ છે, આ એક સ્ટેપ મેં કટ કરી નાખ્યું છે. હવે આ સ્ટેપ જે લખવાનું હોય ને એ મેં કટ કરી નાખ્યું. તમને કદાચ ન આવડે, તમે પહેલાં એ સ્ટેપ લખજો કે 1 ગુણ્યા એનો ઉપનિશ્ચાયક -1 ગુણ્યા એનો ઉપનિશ્ચાયક +1 ગુણ્યા એનો ઉપનિશ્ચાયક. ફર્સ્ટ ટર્મ ઇન્ટુ ઇટ્સ માઇનોર માઇનસ સેકન્ડ ટર્મ ઇન્ટુ ઇટ્સ માઇનોર પ્લસ થર્ડ ટર્મ ઇન્ટુ ઇટ્સ માઇનોર્સ. 18 - 16 it become a 2. 18 માંથી 16 જાય તો 2 વધે પણ માઇનસ. 4 - 3 1 1 વધે, 4 માં 3 જાય તો 1. 6 - 4 2. Here -2 into 2 -2 -1 plus 2. Answer is -1. હવે થર્ડ વન, a of z is equal to ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ. ઝેડ વાળી કોલમને રિમૂવ કરીને ત્યાં આન્સર વાળી કોલમ બેસાડી ગયો. 1 2 का 3 ત્યાં 1 3 4 ની જગ્યાએ 1 4 6. क्या सिसोटी बोले हैं? फर्स्ट टर्म एज इट इज 6 2 6 12 -3 4 12 -1 एज इट इज 6 1 6 -4 1 4 +1 एज इट इज 3 3 1 3 -2 1 2. भाई શું છે? 12 - 12 0 -1 +2 6 - 4 is equal to 2 +1 as it is 1 -2 +1 -1. ત્રણની વેલ્યુ આવી ગઈ. હવે ત્રણની વેલ્યુ અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશ એટલે x y અને z મળી જાય. x is equal to ax upon mod a. ax મને મળી ગયો અહીંયા 1, મોડ એ મને મળ્યો -1 એટલે અહીંયા મને મળશે 1 upon -1 is equal to -1 પ્લસ માઇનસ માઇનસ. y is equal to determinant of ay upon mod a. ay મને મળે છે -1 તો -1 upon -1 માઇનસ માઇનસ +1 આપણો જવાબ. અને z is equal to az upon mod a. z મને મળ્યો -1. આ મારા ત્રણેય આન્સર થઈ ગયા કે x is equal to -1, y is equal to 1 and z is equal to 1. આ જ એક્ઝામ્પલ હું અત્યારે કદાચ તમે સોલ્વ કરી નાખ્યો હશે હોમવર્કમાં, ન કર્યો હોય તો હું આ આખું એક્ઝામ્પલ તમને આગળ આપણે સિમ્પલ મેટ્રિક્સ મેથડથી પણ સોલ્વ કરીને બતાડીશ. એટલે તમને ફાઇનલી જ્ઞાન આવી જાય કે ક્રેમર્સ રૂલ હોય કે મેટ્રિક્સ મેથડ હોય, જવાબ તો બેનો સરખો જ આવે. ચલો આ જ દાખલો છે, આ જ એક્ઝામ્પલ છે, એ આપણે હવે સિમ્પલ ઇક્વેશનથી સોલ્વ કરીએ. કયા ઇક્વેશનથી? સિમ્પલ, આ ક્રેમર્સની જગ્યાએ મેટ્રિક્સ મેથડ. જો તમને મગજમાં વિચાર આવશે કે સાહેબ તમને એટલું જ કીધું કે સોલ્વ ધ ઇક્વેશન, તો તમારે કયું યુઝ કરવું? જો તમને ખાલી સોલ્વ ધ ઇક્વેશન કીધું હોય તો તમારે સિમ્પલ મેથડ જ યુઝ કરવાની છે. સ્પેસિફિક વર્ડ યુઝ કરવામાં આવે ક્વેશ્ચનમાં કે સોલ્વ ધીસ ઇક્વેશન બાય ક્રેમર્સ રૂલ, તો જ ક્રેમર રૂલ્સનો યુઝ કરવાનો છે. બાકી તમારે આપણે જે દાખલા ગણીએ છીએ આ એવી રીતના જ સોલ્વ કરવાનો છે. ખાલી સોલ્વ ધ ઇક્વેશન કર્યું હોય તો તમને મજા આવે એમ નહીં ગણવાનું. સમજે? મેં તમને કેવું સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ મેટ્રિક્સનો ડિટર્મિનન્ટ કાઢવો હોય તો બે રીતના નીકળે છે, એક સિમ્પલ મેથડથી અને એક સારસ મેથડથી. પણ તમને જો સ્પેસિફાઈ કરે કે ફાઇન્ડ ધ ડિટર્મિનન્ટ, કોમ્પ્યુટ ધ ધીસ એક્ઝામ્પલ બાય ધ સારસ મેથડ, તો જ સારસ મેથડ વાપરવાની છે. અધરવાઇઝ આપણે જે આ સિમ્પલ મેથડ યુઝ કરીએ છીએ એમ જ ડિટર્મિનન્ટ કાઢવાનો છે. એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ પ્રોપર્ટી આપણે એમ જ જોવાનું છે કે તમને સોલ્વ ધ ઇક્વેશન કહીએ એટલે તમારે સાદી રીતના એક્ઝામ્પલ ઇન્વર્સવાળો ગણવાનો છે.
સ્પેશિયલી વર્ડ યુઝ થાય કે સોલ્વ બાય ઇક્વેશન બાય ક્રેમર્સ રૂલ, તો જ ક્રેમર રૂલ યુઝ કરવાનું છે. અધરવાઇઝ સોલ્વ ધ ઇક્વેશનમાં તમારે ઇન્વર્સવાળો દાખલો જ ગણવાનો છે. એટલે અહીંયા તમારે પછી એક સ્ટેપ વધી જાય કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ બી, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ બી, અને અહીંયા આપણે ફોર્મ્યુલા લાગી જાય કે a ઇન્વર્સ 1/mod a ઇન્ટુ a જોઈન્ટ a. એટલે આપણે a ઇન્વર્સ તો ફાઇન કરી લીધો, સોરી ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a તો ફાઇન કરી લીધો. હવે એચ જોઈન્ટ એ ગોતી લઈએ. તો એચ જોઈન્ટ એનો પાછો આખો દાખલો થાય. પહેલાં તમારે એ ટ્રાન્સપોઝ લેવાનો. એ ટ્રાન્સપોઝ શું છે તો કે જે રો છે એ કોલમમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. તો ફર્સ્ટ રો છે એ ફર્સ્ટ કોલમમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. આ 1 1 1 છે એ 1 1 1 થઈ જાય. 1 2 3 છે એ 1 2 3 થઈ જાય. 1 3 4 છે એ 1 3 4 થઈ જાય. હવે તો કે હવે આ બધા જ ના માઇનોર્સ લેવાના. શું લેવાનું? આ બધાના માઇનોર્સ. તો માઇનોર્સ ઓફ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ એની વાત કરીએ છીએ તો એનો માઇનોર્સ આ બને 4 2 ઝા 8 માઇનસ 3 3 ઝા 9 એટલે -1. 9 minus 8 is become a 1 અને bigger value sign. Minor of 1 આ 1 ની વાત કરી છે તો એના માટે 1 1 3 4 1 4 ઝા 4 એટલે કે 4 4 minus 3 1 ઝા 3 4 minus 3 is equal to 1 and minor of 1 આ 1 3 1 ઝા 3 3 1 3 minus 2 1 2 again 1 minor of 1 આ 1 આ રો અને આ કોલમ હાઈટ કરો 1 1 3 4 તો 4 1 ઝા 4 4 1 4 minus 3 1 3 એટલે કે 1 minor of 2 આ 2 આ રો અને આ કોલમ હાઈટ કરો તો 1 1 1 4 4 1 ઝા 4 4 1 4 minus 1 1 ઝા 1 1 1 1 4 માંથી 1 જાય 3 4 minus 1 3 minor of 3 આ 3 આ રો અને આ કોલમ હાઈટ કરો તો 1 1 1 3 એટલે કે 3 1 ઝા 3 3 1 3 માઇનસ 1 1 ઝા 1 1 1 1 2 મળે. minor of 1 આ 1 આ રો અને કોલમ હાઈટ કરો તો 1 1 2 3 3 1 ઝા 3 3 1 3 સૂત્રના માઇનસ ફોર્મ્યુલાના માઇનસ 2 1 ઝા 2 2 1 2 3 માંથી 2 જાય 1 minor of 3 is equal to આ રો અને કોલમ હાઈટ કરો 1 1 1 3 3 1 ઝા 3 3 1 3 માઇનસ 1 1 1 એટલે 2 આવશે અને માઇનોર ઓફ 4 ના માઇનોર્સ કાઢો તો આ તમને એના માઇનોર મળે 2 1 2 માઇનસ 1 1 1 1 1 ઝા 1 1 ફાઇનલી મને 9 9 માઇનોર્સ એલિમેન્ટ્સના મળી ગયા. એટલે હું પહેલાં માઇનોર્સ લખીને પછી એનો એડજોઇન્ટ લખીશ. -1 1 1 1 1 1 3 2 n 1 2 1. હવે આ મેટ્રિક્સની અંદર હું ડાયમંડ આકારના શેપના જે વર્ટાઇસિસ છે જે શિરોબિંદુની નિશાની બદલાવી નાખું આના એટલે મને એનો એડજોઇન્ટ કોફેક્ટર કયો કે એડજોઇન્ટ કયો એ મળી જાય. એડજોઇન્ટ of A, adjoint of A is equal to -1 -1 1 -1 3 -2 1 -2 1. ઓકે, આ મારો એડજોઇન્ટ એ થઈ ગયો. હવે શું કીધું? A ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ
1 મોડ એ મને મળે -1 ઇન્ટુ -1 -1 1 -1 3 -2 1 -2 1 એકના છેદમાં એક એટલે એક જ કહેવાય ને 1/1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 નેગેટિવ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને આ ઇન્વર્સ હવે આપણે કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવશું 1 4 અને 6 હારે તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 એઝ ઇટ ઇઝ -1 -1 1 -1 3 -2 1 -2 1 મલ્ટીપ્લાય વિથ બી આરે થાય ને બી આપણા માટે છે 1 4 6 ચાલો -1 એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ અહીંયા 1 1 ઝા 1 1 એકુ 1 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 4 1 ઝા 4 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 4 6 1 ઝા 6 પ્લસ 6 હવે તમે કહેશો કે અહીંયા બે જગ્યાએ માઇનસ ને અહીંયા પ્લસ એવું શું કામ તો કે એકચ્યુઅલમાં ત્યાં પ્લસ જ છે વાસ્તવમાં અહીંયા પ્લસ જ છે પણ બેમાંથી એક માઇનસ હોય ને એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય બાકી ફોર્મ્યુલાના હિસાબે શું હતું પહેલા એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન પ્લસ સેકન્ડ એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન પ્લસ થર્ડ એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન પણ બેમાંથી એક માઇનસ હોય તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય એટલા માટે 1 1 ઝા 1 1 એકુ 1 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 બીજું એલિમેન્ટ 4 3 ને 12 જો બે પ્લસ છે એટલે આન્સર તમારો પ્લસ રહે અને 6 2 12 પણ પ્લસ માઇનસ માઇનસ 12 1 1 ઝા 1 એટલે 1 એકુ 1 4 2 ને 8 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 8 અને 6 એકુ 6 પ્લસ 6 આ માઇનસનો છેલ્લે આપણે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરાવશું -4 -1 -5 6 -5 6 -5 એટલે +1 6 માંથી 5 જાય તો 1 વધે ને +12 -12 કેન્સલ એટલે વધે તમારો અહીંયા -1 અહીંયા 6 + 1 7 સેમ સાઇન એડિશન +6 +1 +7 -8 +1 એટલે -1 હવે માઇનસ જઈ અંદર મલ્ટીપ્લાય થાય ને એટલે અંદરના બધા જ એલિમેન્ટની નિશાની બદલી જાય કારણ કે 1 1 ઝા 1 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 1 ઝા 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 1 ઝા 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે ફાઇનલી x y અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 1 અને 1 બરાબર એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જોઈ લેજો તમે આગળના દાખલામાં ઓલો જ જવાબ આવતો હોય સમજી ગયા તમે અહીંયા મારી પાસે તો બોર્ડમાં નથી પણ તમારી પાસે લખેલું હોય એટલે તમે જોવો ઓલો જવાબ છે એ જ ક્રેમર્સ રૂલથી યુઝ કરો કે સિમ્પલ મેટ્રિક્સ મેથડથી યુઝ કરો આન્સર વિલ બી સેમ સમજાય છે વસ્તુ એટલે તમને જો એક્ઝામ્પલની અંદર એવું કહેવામાં આવે કે સોલ્વ ધીસ ઇક્વેશન બાય ક્રેમર્સ રૂલ તો જ ક્રેમર્સ રૂલ યુઝ કરવાનો છે અધરવાઇઝ તમારે આ જ મેથડથી દાખલો સોલ્વ કરવાનો છે નહીંતર માર્ક્સ નહીં મળે સ્પેસિફિક વર્ડ યુઝ થાય તો જ એ ઓલી મેથડ યુઝ કરવાની છે AX AY ની AZ વાળી ક્લિયર કટ મગજમાં ઉતરે છે વાત ઓકે તો આ દાખલો પણ એકવાર તમે લખી નાખો એટલે